નમસ્કાર, હું છું પાયલ ભટ્ટ. આપ જોઈ રહ્યા છો DNTV ન્યૂઝ. તો સમાચારની શરૂઆત કરીએ સૌપ્રથમ હેડલાઇન્સથી. મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં યુથ 20ની શિખર બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી ગૃહ રાજ્યમંત્રીની ગેરહાજરી ચર્ચાનો વિષય. જામકંડોરણા ખાતે લાગણીના વાવેતર શાહી સમૂહ લગ્ન ઉત્સવનું કરવામાં આવ્યું આયોજન. 165 યુગલોએ પાડ્યા પ્રભુતામાં પગલાં. રાજસ્થાની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા હોળીનો ઘેર ઉઘરાવતા રાજસ્થાની મહિલા પુરુષ પરિવારો. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના યજમાન પદે G20 અંતર્ગત યોજાયેલી યુથ 20ની શિખર બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી, ગૃહ રાજ્યમંત્રી અને મોટાભાગના ધારાસભ્યો હાજર ન રહેતા ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના યજમાન પદે G20 અંતર્ગત યોજાયેલી યુથ 20ની શિખર બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી, ગૃહ રાજ્યમંત્રી અને મોટાભાગના ધારાસભ્યો હાજર ન રહેતા ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી વડોદરામાં આજથી શરૂ થનાર 2 દિવસીય G20 ઇન્ડિયા સમિટમાં 62 દેશોના 600થી વધુ પ્રતિનિધિઓ ભાગ લેશે તેવું અનુમાન છે. ત્યારે જળવાયુ પરિવર્તન અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણની થીમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી આ આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે કરવાનું આયોજન હતું. છેલ્લી ઘડીએ મુખ્યમંત્રીએ આ કાર્યક્રમ રદ કર્યો છે. કાર્યક્રમની શરૂઆત ટાણે VC મીડિયા સાથે વાત કરી હતી. આ અંગે કાર્યક્રમની શરૂઆત પહેલા યુનિવર્સિટીના VC દ્વારા મીડિયા સાથે વાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં VCએ જણાવ્યું હતું કે બજેટ સત્ર ચાલતું હોવાને કારણે મુખ્યમંત્રીનો કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવ્યો છે. તમામે શુભેચ્છા સંદેશ મોકલ્યા છે. બજેટ સત્ર ચાલતું હોવાને કારણે મુખ્યમંત્રી, ગૃહમંત્રી અને શિક્ષણ મંત્રી આવ્યા નથી. આ બાદ પત્રકારે સવાલ પૂછ્યો કે યુનિવર્સિટીમાં કોન્વોકેશન નથી થઈ રહ્યું, સિન્ડિકેટ મેમ્બર વોકઆઉટ કરી રહ્યા છે. આ સવાલથી છંછેડાયેલા VC પીઠ બતાવીને જતા રહ્યા હતા. थैंक यू. जैसा कि हम सभी को विदित है कि हमारे भारतवर्ष के लिए ये गौरव की बात है कि इस साल भारतवर्ष G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है. उसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स Y20 का आयोजन किया हुआ और मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गुजरात राज्य में द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा को इस कार्यक्रम के लिए चुना. ये चूँकि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है और ये पूरी भारत देश की अनेकता में एकता को दर्शाता हुआ एक कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग अनेक प्रकार से अपने भारत देश की जो विशेषता है, खास करके ये कार्यक्रम गुजरात में हो रहा है और बड़ौदा में हो रहा है, तो हम लोग गुजरात और बड़ौदा की जो विशेषता है उसको दर्शा रहे हैं. आपको जैसा कि मालूम है कि बड़ौदा शहर बनियान ट्री के रूप में जाना जाता है, उसका नाम ही बड़ौदा इसीलिए पड़ा. इसलिए हमारा जो थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, वो भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की दिशा में अगर देखें तो बड़ौदा में इतने सारे बरगद के पेड़ हैं और पूरा ग्रीनरी मेंटेन है. यहाँ का संस्कारी नगरी है, इसकी जो भी पर्यावरण है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हरियाली वाला पर्यावरण है. तो इस कार्यक्रम में हम लोग पूरे जो हमारे G20 कंट्रीज़ हैं उनके डेलीगेट्स, साथ में नॉन G20 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं, सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं. लगभग 600 जैसे डेलीगेट्स इस कार्यक्रम में 62 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं. खास करके ये चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, तो इसका जो केंद्र बिंदु है हमारा युवा वर्ग है. हम लोग हमारे युवा वर्ग को किस प्रकार से केंद्र बिंदु में रख कर के पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और ये डिज़ास्टर जैसे जो समस्याएं हैं इनका किस प्रकार से हम लोग समाधान कर सकें, किस तरह से हम लोग युवाओं को इन्वॉल्व कर सकें. इसलिए इस कार्यक्रम में हम लोगों ने सारे युवा वर्ग को पूरे देश से, विदेश से बहुत सारे प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि युवा वर्ग की भूमिका रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा होती है और किसी भी देश का जो विकास है वो उसके रिसर्च पर, उसके शोध पर डिपेंड करता है. इस चीज़ को दर्शाने के लिए भी हमारे जो युवा वर्ग हैं
उन्होंने जो भी अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह राज्य सरकार की जो SSIP 2.0 योजना है उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स को गुजरात राज्य सरकार की ओर से धनराशि प्रदान की जाती है। उनका भी एक अच्छा प्रदर्शन है। उसमें किस हम लोग क्लाइमेट चेंज की दिशा में किस तरह का संशोधन कर रहे हैं, किस तरह का अनुसंधान कर रहे हैं, वो सारा उन SSIP प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस कार्यक्रम की लाइव लिंक भी है, उसको आप सभी के साथ हमारे रजिस्ट्रार साहब के माध्यम से हम लोग आपको साझा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट आप लोग दिखाएं, जिससे गुजरात राज्य के सभी नागरिक, साथ में भारतवर्ष के नागरिक इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। धन्यवाद। ज़मीनी स्तर पे जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण विषय को लेके इतना काम किया है। एक स्टूडेंट है स्नेहा शाही, जिन्होंने यहाँ के झीलों, नदियों को साफ करने का काम किया है, वो भी आज मंच पे रहेंगी। और ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जिन्हें इन विषयों का इंटरनेशनल डेलीगेट से बात करने का अवसर मिलेगा। इन विचारों के आदान प्रदान से गुजरात के राज्य में जो जलवायु परिवर्तन पे काम हुआ है उसको राष्ट्रीय मंच पे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी बताया जाएगा। धन्यवाद। My name is Regan Negi Sapon. I'm from Ghana. Well, coming to India, I would say it's a nice move because there are some things in Africa which I find common here. When we talk about some of the plants, yes, some are similar. And then the culture, how they marry here, yes, the occasions, the ceremonies, it happens in Africa. And there are some foods which I also find common here. So it's like I'm in Africa, yes. And Indian culture is like all world is our family. Vasudev Kutumbakam. What are you? Yes, what I have realized is that the Indian people, their relations with people is very good. Yes, and whenever you need help, if you go to the market, you want to buy something, and some people are not familiar, you get an Indian to come to your aid, explain things to the seller, and you are able to buy. Are you happy in India? Oh, well, I would say I'm happy. They are nice people, yes. And they should continue to do it more. What's your good name? I'm Regan Sapon from Ghana. Ghana. Yes. I can say Indian culture is very unique. Where I come from, like we can really see that it's really different, and I like it. It's good to know there's a culture, there's like a lot of process for everything, and I'm really happy to be here. You stay in Gujarat? Yes, I'm staying here. And when are you from? I'm from Madagascar. Okay. Thank you. What's good name? Lena. Lena. Yes. પહેલાં તો આપણી જે થીમ જ છે વસુદેવ કુટુંબકમ, એમાં એવું લાગી રહ્યું છે કે વિશ્વ આપણું એક પરિવાર છે. તો એ પરિવારની ભાવનાથી આપણા અલગ અલગ દેશમાંથી ભાઈ બહેનો આવી રહ્યા છે. એકદમ સારી લાગણી લાગી રહી છે. આપણું ભારત દેશનું નામ ઊંચું થઈ રહ્યું છે. જ્યારે કોઈ બી વિદેશી નાગરિક આપણા દેશમાં આવે છે એ પોતે સારું ફીલ કરે છે, તેનો મતલબ છે કે એના દેશમાં જઈને પણ આપણી સારી વાત કરશે. તો એવું લાગી રહ્યું છે કે આપણા દેશની જે પ્રગતિ છે એ સારા પંથે થઈ રહી છે. કલ્ચરલ એક્ટિવિટીની વાત કરો તો કેવી રીતે આદાન પ્રદાન થયું છે? એટલે કલ્ચરલ કોઈક વાતચીત થઈ હોય તો? હા, એકચ્યુઅલી હમણાં એક ઇંગ્લિશ હતા, મને ખબર નથી એ કયા દેશના હતા, પણ એમને ખબર નહીં પડી રહી હતી કે અહીંયા કેવી રીતે છે. તો અમે ખાલી એમને એવું કીધું કે રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરાવવાનું છે. એમનું રજિસ્ટ્રેશન તો હતું જ અહીંયા આગળ, પણ આ ખાલી એ જ આદાન પ્રદાન થયું કે કેવી રીતે કરાવવાનું છે. પ્લસ તો અહીંયા Canon.co લઈને આવી રહ્યા છે એજ્યુકેશન એક્સપો 2023. સ્ટડી ઇન USA, UK એન્ડ કેનેડા. સાથે મેળવો એજ્યુકેશન લોન અને કોચિંગ માટેની સવિશેષ માહિતી. એટલું જ નહીં, દરેક સ્ટુડન્ટને મળશે એક મોક ટેસ્ટ ફ્રી એટ યોર KYS મોક ટેસ્ટ સેન્ટર. Kanan's Education Expo 2023 at Hotel Taj Vivanta, Akota on 3rd February, Friday. Samay savare 11 થી 5. For more details, Google www.kanan.co or visit our nearest branch. ધારાસભ્ય જયેશભાઈ રાદડિયા દ્વારા જામકંડોરણા ખાતે લાગણીના વાવેતર શાહી સમૂહ લગ્ન ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
જેતપુર જામકંડોરણાના યુવા ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયા દ્વારા તેમના પિતા અને લડાયક ખેડૂત નેતા વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાની પુણ્ય સ્મૃતિમાં 7મા શાહી સમૂહ લગ્ન ઉત્સવ લાગણીના વાવેતરનું જામકંડોરણા ખાતે ભવ્યાતિભવ્ય આયોજન કર્યું હતું. આ શાહી સમૂહ લગ્નોત્સવમાં લેવા પટેલ સમાજના રાજકીય સામાજિક આગેવાનો, ઉદ્યોગપતિઓ, બિલ્ડરો તેમજ વેપાર ઉદ્યોગ સહિત તમામ ક્ષેત્રના મહાનુભાવો ઉપરાંત 1 લાખથી વધુ લોકોની હાજરીમાં 165 યુગલે લગ્ન જીવનના પંથે પ્રયાણ કરેલ. સમૂહ લગ્નમાં જોડાનાર દરેક દીકરીને પાનેતરથી માંડીને ઘર વખરીની તમામ સર સામાનની કુલ 123 જેટલી આઇટમ્સ ઉપરાંત શ્રીમદ ભાગવદ ગીતા તથા સાવજનું કાળજું પુસ્તક કર્યાવરમાં અર્પણ કરવામાં આવ્યું. સાથે સોનાના દાગીના 2 નંગ, ફ્રીજ, ડબલ બેડના પલંગ, લાકડાના કબાટ, ડ્રેસિંગ ટેબલ, વરરાજાનો શૂટ, વરરાજાના બૂટ, પાનેતર સહિતની વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. સમૂહ લગ્નમાં 165 વરરાજાનો વરઘોડો એક સાથે કાઢવામાં આવ્યો. આ વરઘોડામાં 25 વિન્ટેજ કાર, 50 ખુલ્લી જીપ, વરરાજાઓની મોટર કાર્સનો કાફલો, ડીજેના 5 વાહનો, ઢોલી મંડળીઓ અને બેન્ડ વાજાના ગ્રુપ પણ જોડાયા હતા. આ સમૂહ શાદી લગ્ન ઉત્સવમાં દરેક વર કન્યા પક્ષના લોકો તેમજ સમાજના આમંત્રિત લોકો સહિત 1 લાખ લોકોનો ભોજન સમારંભ પણ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ શાહી સમૂહ લગ્નની સમગ્ર વ્યવસ્થા જામકંડોરણા તાલુકાના 4000 જેટલા સ્વયંસેવકોએ સંભાળી હતી. આ શાહી લગ્ન સમારોહનું ઉદ્ઘાટન ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશભાઈ પટેલ, સુરતના અગ્રણી ડાયમંડ ઉદ્યોગપતિ અને દાતા વસંતભાઈ ગજેરા, સૌરાષ્ટ્ર લેવા પટેલ સમાજ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી બટુકભાઈ મોલવિયા, સોમનાથ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સુરતના પરસોત્તમભાઈ ગજેરા, સૌરાષ્ટ્ર લેવા પટેલ સમાજ ટ્રસ્ટના ઉપપ્રમુખ રાજુભાઈ હિતપરા તથા માન બિલ્ડર્સ રાજકોટવાળા વિપુલભાઈ ઠીસિયાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે આ સમૂહ લગ્નમાં દાન આપનાર દાતાઓ, સહયોગીઓના સન્માન કરવાનો કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ શાહી સમૂહ લગ્ન સમારોહમાં રાજકીય તેમજ સામાજિક આગેવાનો સહિતના મહાનુભાવો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો આગામી વર્ષે આ જ સ્થળે 8મા શાહી સમૂહ લગ્ન કરવા અને પણ વર વધુની મોટી સંખ્યામાં જોડી ભવ્યાતિભવ્ય આયોજન કરવામાં આવશે તેવી પણ જાહેરાત કરતા ઉપસ્થિત દાતાઓ, સમાજ શ્રેષ્ઠીઓ દ્વારા દાનની મોટી રકમ આપવાની ફટાફટ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જોતજોતામાં આગામી 8મા સમૂહ લગ્નના આયોજન માટે 3 કરોડ ઉપરની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ શાહી સમૂહ લગ્ન ઉત્સવના આયોજક જયેશભાઈ રાદડિયાએ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માન્યો હતો. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની, નેપચ્યુન ટાવર, અલકાપુરી. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા. સમગ્ર ગુજરાતમાં અને રાજસ્થાનમાં લોકપ્રિય તહેવાર એવા હોળી ધૂળેટીના પર્વ નિમિત્તે રાજસ્થાની મહિલા પુરુષ હોળી ધૂળેટીના પર્વને આવતા પહેલા હોળીનો ગેર ઉઘરાવતા નજરે પડ્યા હતા. આગામી સમય પર આવતા હોળી ધૂળેટીના તહેવાર પ્રસંગે ગુજરાત અને રાજસ્થાનનો લોકપ્રિય તહેવાર. આ પ્રસંગે રાજસ્થાનના બાડમેર પકારા મૂળ ગામના વતની અને વર્ષોથી કચ્છ ભુજમાં રહેતા રાજસ્થાની મહિલા પુરુષ પરિવારો હોળી ધૂળેટી આવતા પહેલા સમગ્ર ગુજરાતમાં રાજસ્થાની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા હોળીનો ગેર ઉઘરાવતા ફરતા ફરતા ઐતિહાસિક દર્ભાવતી નગરી ડભોઈ શહેરમાં રાજસ્થાની ગીતો, સંગ, દફલી, ઢોલ, ત્રાસા વગાડી શહેરના રાજમાર્ગો પર ફરી હોળીનો ગેર ઉઘરાવતા નજરે પડ્યા હતા. રાજસ્થાની સંસ્કૃતિને ટકાવી રાખવા તેઓ ઠેર ઠેર ગુજરાતમાં આધુનિક જમાનામાં પણ પોતાની કલા અને સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવા પહેલાના જમાનાના હાથથી બનાવેલા વાજિંત્રા સાધનોના સંગીતથી લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દેતા નજરે પડ્યા હતા. તેઓને પ્રતિનિધિ દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવતા ડભોઈ ગામ માટે તો નગરના લોકો ઘણા સારા છે, હોળીનું ઘેર ઉઘરાવતા હસતા મુખે અમને આપી દેતા અને નગર પણ ઘણું સારું છે તેમ જણાવ્યું હતું. અમે સાહેબ મેન રાજસ્થાનના છીએ અને મૂળ અમારો વતન છે રાજસ્થાનમાં બાડમેર બાજુ પતરાળા ગામ. પછી રાજસ્થાન મેં પોતે નથી જોયો, મારા વડીલો પહેલાં રાજસ્થાનમાં રહેતા હતા, પણ અમે વયા ગયા કચ્છ ભુજમાં. કચ્છ ભુજ એટલે આપણો ગુજરાત જ કહેવાય. ગુજરાતમાં વયા ગયા એટલે પછી તો અમે રાજસ્થાનના રહ્યા, અમારી સંસ્કૃતિ હજુ પણ અમે ટકાવી રહ્યા છીએ. રાજસ્થાનની હોળી આવે એટલે હોળીનો સંગ વગાડીએ, પછી હોળીના ગીતો ગાઈએ, લોકોને એમ મોહિત કરીએ, સારા સારા સોંગ સંભળાવીએ,
રાજસ્થાની ગીત સંભળાવીને મોજ કરાવી. અને આ હોળીનો હા આજે આયા છો આપણે કયો ગામ કહેવાય? દુબોઈ કહેવાય ને, દુબોઈ આવ્યા છીએ અમે. દબોઈ આવ્યા છીએ એટલે દબોઈનો પણ ભાવ બહુ જોરદાર છે, બહુ પ્રેમ જોરદાર છે, દુકાનવાળા બહુ સારા છે, આપણા દબોઈના ગામનો માણસો બહુ સારા છે. અને અમારા હા રાજસ્થાની ગીત હા સંભળાવી દઈએ. ચલો મજીરા વજાડજો બેટા. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરા ક્રેડાઈ દ્વારા 3 દિવસીય માટી પ્રોપર્ટી શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રામા ગ્રુપ દ્વારા પણ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રદર્શનીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. વડોદરા ક્રેડાઈ દ્વારા નવલખી મેદાન ખાતે 3 દિવસીય પ્રોપર્ટી શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગ્રાહકો માટે 75થી વધુ બિલ્ડર ગ્રુપના 300થી વધુ પ્રોજેક્ટ્સની પ્રદર્શની ખુલ્લી મૂકવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રોપર્ટી શોમાં બેંક અધિકારીઓ હોમ લોન માટે અને દસ્તાવેજ માટેની પણ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવાઈ છે. આ પ્રદર્શનીમાં રામા ગ્રુપ દ્વારા પણ પ્રોજેક્ટ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ અંગે વધુ માહિતી રામા ગ્રુપના સૌરભભાઈએ આપી હતી. કેમ છો વડોદરા? હું સૌરભ બાપના રામા ગ્રુપથી. હું તમે બધાને અહીંયા આમંત્રિત કરું છું ક્રેડાઈ દ્વારા આયોજિત થયેલ ક્રેડાઈ વડોદરા પ્રોપર્ટી શોમાં, જે 24, 25 અને 26 ફેબ્રુઆરીના છે. અને 24 તારીખે કાલે બહુ સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો અમે લોકોને, અને આજે પણ સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. તો હું તમે બધાને વિનંતી કરું છું, તમે આવીને અહીંયા પ્રોપર્ટી શોનો આનંદ લો. તમે જે પણ સોચો, જે પણ ઈચ્છા છો કે તમે ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, બાય કરવું છે, સેલ કરવું છે, લીઝ પર લેવું છે, રેન્ટ કરવું છે, અહીંયા આવીને તમે જો, તમને તમારી રીતે પ્રોપર્ટી મળશે. અમારા રામા ગ્રુપમાં તમને 2 BHK થી લઈને 5 BHK સુધીમાં તમને રેસિડેન્શિયલના પ્રોજેક્ટ્સ મળશે. અને કમર્શિયલની વાત કરીએ તો 15 લાખથી લઈને તમે કરોડ સુધીમાં કમર્શિયલનો શોરૂમ્સ અને ઓફિસીસ મળશે. અને આપણે બંગલોઝ પણ છે, ફ્લેટ્સ પણ છે, ડુપ્લેક્સ છે, પેન્ટ હાઉસીસ છે. આપણી સ્કીમ અત્યારે સમાસાવલી, ગોત્રી, માંજલપુર આ વિસ્તારમાં ચાલી રહી છે, ન્યૂ અલકાપુરીમાં ચાલી રહી છે. અને અત્યારે આપણે અપકમિંગમાં 3 સેવાસીમાં આવી રહી છે, અને એક જે છે બાયલી TP1માં આવી રહી છે. તો તમે વિનંતી કરું છું, તમે અહીંયા આવીને તમે આપણે સ્ટોલ નંબર A8 છે, અહીંયા આવીને તમે અમારા રામા ગ્રુપ સ્ટોલ પર અમને આવીને મળો, અને બધી પ્રોપર્ટી માટે તમે ઇન્ફોર્મેશન લઈને તમે કરો. સૌરભ બાફના. હવે ફોરેન જવાનો રસ્તો શરૂ થશે વડોદરાથી. એટલે કે જવું હોય UK, યુરોપ, USA કે કેનેડા, દિવ્ય ગ્રુપ સાથે કરો સફર તમારા કરિયરના સર્વોચ્ચ શિખર પર. વિદેશમાં ઉચ્ચતમ અભ્યાસ સાથે નોકરીની તક મેળવી આપતી વડોદરાની એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સંસ્થા એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. વિઝિટ ટુડે એટ નેપચ્યુન ટાવર, BPC રોડ, અલકાપુરી. જીતો દ્વારા પ્રતિવર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મહાવીર સ્વામીજીના જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવની ઉજવણી કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જૈન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન જીતો દ્વારા મહાવીર જન્મ કલ્યાણકના દિવસે વિશાળ અહિંસા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના માટે નવરચના યુનિવર્સિટીના મેરેથોનના ચેરપર્સન તેજલ અમીન, જીતો ચેરમેન કેતન મહેતા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમના દ્વારા અહિંસા રેલીનો ઇનોગ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલી આગામી તારીખ 2 એપ્રિલના રોજ યોજાનાર છે, જેમાં ઇન્ડિયાના જીતોના તમામ 65 ચેપ્ટર્સ એકસાથે એક જ દિવસે સૌ સાથે મળીને પ્રભુ મહાવીરના જન્મ કલ્યાણક નિમિત્તે જૈન અને અજૈન બધાને વિશ્વ મૈત્રી માટે સાથે લઈને અહિંસા રણમાં જોડાશે.
સૌપ્રથમ પ્રણામ અને જય જિનેન્દ્ર. આજના વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન અમારી વડોદરાની વહાલી જનતાને સંસ્કારી નગરીને એક સંદેશ છે કે 2 એપ્રિલ 2023 એટલે કે મહાવીર જન્મ કલ્યાણકની પૂર્વ તૈયારી રૂપે વિશ્વ શાંતિ એટલે કે અહિંસા રનનું આયોજન, અહિંસા રન મેરેથોન આયોજિત બાય જીતો ઇન્ટરનેશનલ એપેક્સ, જેમાં 67 ચેપ્ટર અને 9 દેશ એક સાથે એક સમયે સવારના 6 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી 2 એપ્રિલે દોડશે અને જેમાં 3 કિલોમીટર, 5 કિલોમીટર અને 10 કિલોમીટરની અહિંસા રનનું આયોજન છે. અને આ આયોજનનો મુખ્ય હેતુ વિશ્વની અંદર શાંતિ, કરુણા, અહિંસાનો સંદેશો ફેલાવવાનો છે અને જીવો અને જીવાદીઓનો સંદેશો, અનેકાંતવાદનો સંદેશો અને ખાસ કરીને જે દિવસે દિવસે એક બાળકોની અંદર એક એડિક્શન વધતું જાય છે કે જેમ કે આલ્કોહોલ, પાન, પડીકી, તમાકુ, ડ્રગ્સ, આ બધાથી એક એને વિપરીત કરવા માટે, દૂર કરવા માટે અને શાંતિ અને અહિંસાને સાથે સંયમને રાખી અને પોતાના જીવનને કેમ સુદૃઢ બનાવવું, સમાજને કેમ સુદૃઢ બનાવવો, દેશને કેમ સુદૃઢ બનાવવો, એ જ અમારો આ સંદેશો છે. અને આ અમારો એક પ્રયત્ન છે કે વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ ગિનેસ બુકની અંદર જીતો ઇન્ટરનેશનલ એપેક્સની એપ્લિકેશન રજિસ્ટર્ડ થઈ ચૂકી છે અને દરેક શહેરમાં 1000-2000થી લઈને 50,000 શહેરના સાઇઝ પ્રમાણે જીતો દ્વારા સમસ્ત જ્ઞાતિના સમાજના લોકો આમાં જોડાશે. અને વડોદરાની સમસ્ત લોકોને અમારું એક આમંત્રણ છે કે આની અંદર અમે ટૂંક સમયમાં અમારી આ મેરેથોનની લિંક પણ પ્રસિદ્ધ કરશું અને આમાં બધાને જોડાવાનું આહવાન છે. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. હું કેતન મહેતા, ચેરમેન જીતો વડોદરા. અને હવે લઈશું એક બ્રેક. આપ જોતા રહેજો DNTV ન્યૂઝ. Canon.co લઈને આવી રહ્યા છે એજ્યુકેશન એક્સપો 2023. સ્ટડી ઇન USA, UK એન્ડ કેનેડા. સાથે મેળવો એજ્યુકેશન લોન અને કોચિંગ માટેની સવિશેષ માહિતી. એટલું જ નહીં, દરેક સ્ટુડન્ટને મળશે એક મોક ટેસ્ટ ફ્રી એટ યોર KYS મોક ટેસ્ટ સેન્ટર. Kanan's Education Expo 2023 at Hotel Taj Vivanta, Akota on 3rd February, Friday. Samay savare 11 થી 5. For more details, Google www.kanan.co or visit our nearest branch. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની, નેપચ્યુન ટાવર, અલકાપુરી. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. હવે ફોરેન જવાનો રસ્તો શરૂ થશે વડોદરાથી. એટલે કે જવું હોય UK, યુરોપ, USA કે કેનેડા, દિવ્ય ગ્રુપ સાથે કરો સફર તમારા કરિયરના સર્વોચ્ચ શિખર પર. વિદેશમાં ઉચ્ચતમ અભ્યાસ સાથે નોકરીની તક મેળવી આપતી વડોદરાની એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સંસ્થા એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. વિઝિટ ટુડે એટ નેપચ્યુન ટાવર, BPC રોડ, અલકાપુરી. મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં G20 અંતર્ગત યુથ 20 ઇન્ડિયા સમિટ પૂર્વે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. જળવાયુ પરિવર્તન અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણની થીમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી આ આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી. યુથ 20 ઇન્ડિયા સમિટ પૂર્વે શુક્રવારે MS યુનિવર્સિટી ખાતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગુજરાતની અસ્મિતાને ઉજાગર કરતા વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યા હતા. કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા આવેલ વિવિધ દેશોના પ્રતિનિધિઓએ આ કાર્યક્રમને રસપૂર્વક નિહાળ્યો હતો. ભારત સરકારના યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલય દ્વારા ભારતના G20 પ્રેસિડેન્સીની ઉજવણી નિમિત્તે આયોજિત ક્લાઇમેટ ચેન્જ એન્ડ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન મેકિંગ સસ્ટેનેબિલિટી અ વે ઓફ લાઈફ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. આ કોન્ફરન્સ વસુધૈવ કુટુંબકમ, એક પૃથ્વી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્યના સૂત્ર પર આયોજિત કરવામાં આવી છે, જે પર્યાવરણ સંરક્ષણ અંગે જાગૃતિ ફેલાવી. ભારતને આ વર્ષે G20નું પ્રમુખ પદ મળ્યું છે અને કોન્ફરન્સ યુવાનોને પૃથ્વીના ટકાઉ વિકાસ માટે તેમના વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે અવાજ પ્રદાન કર્યો. આ કોન્ફરન્સમાં G20 દેશોના 167 પ્રતિનિધિઓ, 8 આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્વાનો, 12 રાષ્ટ્રીય વિદ્વાનો, 25 આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિઓ,
25 રાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિઓ, 25 યુવા મંત્રાલયના પ્રતિનિધિઓ, પર્યાવરણ પર કામ કરતા 50 સ્ટાર્ટઅપ્સ, 15 શોધ વિદ્વાનો, 10 NSS સભ્યો અને 250 શહેરી આયોજન, આબોહવા પરિવર્તન અને પર્યાવરણ અધ્યયનના વિષયોનો અભ્યાસ કરતા વિવિધ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. Canon.co લઈને આવી રહ્યા છે એજ્યુકેશન એક્સપો 2023. સ્ટડી ઇન USA, UK and Canada. સાથે મેળવો એજ્યુકેશન લોન અને કોચિંગ માટેની સવિશેષ માહિતી. એટલું જ નહીં, દરેક સ્ટુડન્ટને મળશે એક મોક ટેસ્ટ ફ્રી એટ યોર KYS મોક ટેસ્ટ સેન્ટર. Kanan's Education Expo 2023 at Hotel Taj Vivanta, Akota on 3rd February, Friday. સમય સવારે 11 થી 5. For more details, Google www.kanan.co or visit our nearest branch. વડોદરા શહેરના વાડી જહાંગીરપુરા ખાતે સીફા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા 200 નિઃશુલ્ક ખતનાનો કેમ્પ યોજાયો હતો. સીફા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ મોહમ્મદ હુસેન શેખ ઉર્ફે જોનીભાઈએ જણાવ્યું હતું કે આ વખતે કેમ્પ કરવાનો મુખ્ય હેતુ એ લોકોને ખોટા ખર્ચ કરવાથી રોકી શકાય તેમજ માતા પિતાને ખોટા રીત રિવાજથી બચાવી શકાય, કારણ કે છોકરાઓ મોટા થાય એટલે અભ્યાસ અને તેના ઉછેર માટે ઘણા બધા રૂપિયાની જરૂર પડતી હોય છે. ગરીબ મા બાપ કે જેઓ દેવું કરીને દેખાદેખી માટે વગર કારણસર ખતનાનો વરઘોડો પણ કરતા હોય છે, તેવા ખોટા ખર્ચાથી બચવા માટે આ મહત્વનું પગલું છે. આ કામમાં હક મોઇન બાવા, ગુલામ દાઉદ મેમન, ઇરફાન મલિક, અમીન મેમન, નહીમ શેખ, મુનાફભાઈ પ્લમ્બર, કાદરભાઈ મંસૂરી, અયુબ સકાવાલા, સાઈમા સાભાઈવાલા, સાઈમા મલિક, ઝાકિર નસુરવાલા, સલીમ મુલતાનીએ હાજર રહ્યા હતા અને નિશાળભાઈ મિયાજીવાલા અને અમીનભાઈ સૈયદ આ તમામે આવા કામ કરતા રહેવાનું સૂચન કર્યું હતું. આ સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન હક મોઇન, હાજી મુસ્તાક અલી, બાવા, અમીન, મમન માલિક, અમીન સૈયદને એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ये बच्चे कितनी उम्र है इनकी? एक ये 3.5 बरस का है, ये 8 बरस का है. हाँ हाँ, यहाँ क्यों आए? खतना कराना है. खतना कैंप में आए? हाँ. अच्छा अच्छा. ये मेरे भाई का लड़का है. अच्छा अच्छा. न वो? ये मेरा लड़का है. अच्छा अच्छा. कहाँ रहते तुम? तुलसी वाली. ओके. तवापुरा मेहबूबपुरा से आए. ये बच्चे की उम्र है 12 साल. अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आज खतना हो रही है. अल्लाह इसको हमेशा खुश रखे. आमीन. ये भाई नसवाड़ी तालुका से है. क्या नाम है? मंसूरी हुसैन भाई अब्दुल भाई. इनके बच्चे की खतना थी. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खतना हो गई. आज का जो हमने सुबह चैरिटेबल ट्रस्ट तीसरा कैंप है, इससे 2 पहले 12 तारीख को और 15 तारीख को चुका है. आज भी विश्वास है अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि ये तीनों कैंप बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो गए और अभी दुआ करेगा जो आइंदा की भी काम करेगा उसके अंदर में अल्लाह में बहुत कामयाब है. अस्सलाम वालेकुम. क्या भाई खतना हो गई? कहाँ से आए? बोडेली. बोडेली से? बोडेली छोटा उदेपुर. बोडेली. हाँ. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની, નેપચ્યુન ટાવર, અલકાપુરી. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા હ્યુમન રિસોર્સિસ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન્સનો વર્કશોપ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં આવેલ તમામ ફંડ બહેરા મૂંગાની સંસ્થાને દાન આપવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. વડોદરા શહેરમાં જુદી જુદી કંપનીઓના HR અને IR અધિકારીઓના એક ટ્રેનિંગ વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમની માહિતી આપતા યુનિવર્સિટીના પૂર્વ સેનેટ અને સિન્ડિકેટ સભ્ય દીપક શાહે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમમાં લાર્સન ટુબ્રો, LM વિન્ડ પાવર, સેબિક ઇન્ડિયા, GSFC, આઇનોક્સ, ઇરડા, દીપક નાઇટ્રેટ, અર્શિતા કન્સલ્ટન્ટ તથા યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. ટ્રેનર અને કોચ સંજય સુથારે આખા દિવસ જુદા જુદા સેશન્સ તથા રમતગમત રમાડીને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન્સ શીખવાડ્યું હતું. ડેપ્યુટી મેયર નંદા જોશી તથા સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન ડોક્ટર હિતેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશને 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવાનો સંકલ્પ લીધો છે. આપણે 3 ટ્રિલિયન સુધી પહોંચી ગયા છે અને 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવામાં તમે બધા HR મેનેજર ખૂબ મોટું યોગદાન આપી શકો છો. CSR એક્ટિવિટીઝને વધારે મજબૂત બનાવી શકો છો. હ્યુમન રિસોર્સિસ HRની જે ટીમ છે અને IR સાથે જોડાઈને આજે અમારી સાથે ડેપ્યુટી મેયર નંદાબેન જોશી,
ટીમના વડા એવા સંજયભાઈ સુથાર, દીપકભાઈ શાહ અને અન્ય વિભાગમાંથી પધારેલા મહાનુભાવો, જ્યાં આ સેમિનાર જેવું કન્ડક્ટ થયેલું છે એમાં જે ફંડ આવશે એ ફંડ ડેફ અને ડેમ્પ વિદ્યાર્થીઓ માટે શેર કરશે એ ખૂબ આનંદની વાત છે. અને સાથે સાથે જે પ્રકારે આજકાલ આપણે જોયું છે કે આત્મનિર્ભરતા તરફ વધવાનું અને બીજાને સ્કિલ સાથે આ ટીમનું કામ એવું છે, અનુભવના આધારે આગળ વધી રહ્યા છે. જે પણ ડે ટુ ડે પ્રેક્ટિસમાં એમને જે અનુભવ થાય છે એ ભાથું એક આવનાર સમય માટે રિસોર્સિસ પણ બનતું રહે, એની પણ એક બુકલેટ બને છે, આવનાર પેઢી માટે પણ ઉપયોગી થાય એવી હું શુભકામના આપું છું. આજરોજ સુભાવ હોટેલમાં HR ડેવલપમેન્ટનો જે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે, એક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સુથાર સાહેબ, દીપકભાઈ, મારા સાથી સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન એવા ડૉક્ટર હિતેન્દ્રભાઈ પટેલ અને અલગ અલગ ક્ષેત્રમાંથી HR અહીંયા ઉપસ્થિત છે. ખૂબ સરસ રીતે આ પ્રોગ્રામ છે કે જે HR લોકો કામ કરે છે એમના સ્કિલમાં કેવી રીતના વધારો થાય એ આ સુથાર સાહેબ તરફથી શીખવા મળશે અને એ લોકો પોતે આત્મનિર્ભર થઈને બીજાને કેવી રીતના મદદરૂપ થશે એ મુખ્ય અહીંનો આશય છે. આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જ્યારે કોઈ પણ કામ CSRનું કામ જ્યારે એમને હાથમાં લીધું ત્યારે આ જ સુથાર સાહેબે વડોદરામાં ખૂબ સરસ રીતે કામ કર્યું. તો એવી રીતના દરેક વ્યક્તિ આત્મનિર્ભર થાય એ આજના ટ્રેનિંગનો આશય છે. ધન્યવાદ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.